हों आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए दियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परियारे। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक, रूहानियत दे मुजस्मे, लोक अते परलोक दे रखियक, सर्ब सांझी वालता दे प्रतीक, दुनिया दे रहबर, पीर आने पीर, समर्थ पिता सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र गुरबाणी दे नाल जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी। आओ साहिबां दे चरनां विच अदब सहित झुकाओ शीश, बोलन दी दिओ असीस, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे पावन इतिहास बारे विचारां सरवण कर रहे हो। आओ कुछ समय वास्ते सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास नूं विचारन दा यतन करिए। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी ने किस तरीके दे नाल इस जगत जलंदे नूं ठारिया। सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते ने। गुरुदेव पातशाह महाराज मोदी खाने दी कार कर रहे ने। अज चुगलखोरां ने गुरुदेव पातशाह महाराज दे खिलाफ नवाब दौलत खान दे कोल जाके अनेकां ही शिकायतां कीतियां। तेरा मोदी खाना सारा गुरु नानक ने लुटा दिता है। नवाब दौलत खान लोकां दीयां गल्लां विच आण के उहने गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दा हिसाब किताब वाचन वास्ते अपने मुनीम भेज दिते। जदों गुरुदेव पातशाह महाराज जी दा सारा हिसाब किताब वाचिया गया ते सतगुरां दे 760 रुपये नवाब दौलत खान वाल होर निकले। जदों हिसाब किताब हो गया ते सतगुरु जी उस वेले नवाब नूं कहन लगे, कहंदे ने अज तो बाद असीं ये मोदी दी कार नहीं करनी। सतगुरां नौकरी तो जवाब दे दिता है ते आप जी वेई नदी विच इशनान करन वास्ते गए ने। चुभी मारी 3 दिनां तक सतगुरु जी वेई नदी विचों बाहर नहीं आए। दुनिया दे विच सुल्तानपुर लोधी दे विच रौला पै गया। लोकां ने भैण नानकी नूं आख्या, नानकी तेरा वीर इशनान करन वास्ते वेई नदी दे विच चुभी मारी है, मुड़ के बाहर नहीं आया। इंज लगदा है जिवें कोई तंदुआ खा गया जां किते डूंघे वहण दे विच वह गया है। हुण तेरा वीर वापस नहीं आएगा। लोग तरह तरह दीयां गल्लां करदे ने, पर भैण नानकी जिहड़ी अपने वीर नूं रब मनदी सी, कहन लगी दुनिया ते कोई ऐसी चीज पैदा नहीं हुई, दुनिया ते कोई ऐसा हथियार नहीं बनिया जिहड़ा मेरे वीर नूं मार सके। दुनिया दे जिन्ने भी जीव जंतु हन, जो कुछ भी परमात्मा ने पैदा किया है, वो नानक दे हुक्म विच है। इस तरीके नाल भैण नानकी किसी दी गल नूं मनदी नहीं। आखिरकार वो समा आया जदों सतगुरु जी वेई नदी चों बाहर आए
ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਈਰਖਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਐਸਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਾਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਜੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋਈ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਜੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ।
ਕਾਜੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਮਨ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 13 ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਦੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਇਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਇਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਂਵ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨਵਾਬ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 760 ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਆਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 760 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭੈਰੋਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ,
कवि संतोख सिंह दा कहना भी भाई फरिंदा उन्हां नूं मिलिया ते उन्हां तों ਉਹ रबाब लैके आया। मुकदी गल भाई मरदाना भैण नानकी तो 7 रुपये लैके रबाब लैण वास्ते गया है। भाई फिरंदे ने बड़े प्यार दे नाल भाई मरदाने नूं रबाब दित्ती है। रबाब लैके भाई मरदाना गुरु नानक देव पातशाह महाराज दे कोल आया। रबाब नूं सुर करन लगा ते सतगुरु जी कहंदे ने मरदानिया ये पहला ही सोरे तू इहनूं वजाना शुरू कर। गुरुदेव पातशाह महाराज ने शब्द गाउणा शुरू किया। भाई मरदाने ने रबाब वजाई है। सतगुरां दा ऐसा ध्यान जुड़िया परमात्मा दे चरनां विच भी एक दो रातां ते 2 दिन लंघ गए ने। सतगुरु जी दी सुरत जिहड़ी ओह परमात्मा दे चरनां विच जुड़ी हुई है, समाधि लीन हुए ने। भाई मरदाने ने शब्द पूरा करन तो बाद रबाब जिहड़ी है वजा के रख दित्ती है। समा पा के मरदाने नूं रात दे समय भुख लगी, इधर उधर झाकदा है भी सतगुरु जी नूं हुण छड्ड के कित्थे जावां, ये किते समाधि तो बाहर आउण ते मैं भी प्रसाद छकां ते इन्हां नूं भी छकावां। पर सतगुरु जी समाधि लीन ने। भाई मरदाने ने नेड़े साफ जल वगदा है, निर्मल जल पी के अपनी प्यास बुझाई है। रात सारी भी सतगुरु जी समाधि लीन रहे। भाई मरदाने ने सोचा सवेर वेले शायद उठणगे। 2 दिन हो गए भाई मरदाना भुख दे नाल व्याकुल है। 2 दिनों तो बाद जदों सतगुरु जी ने समाधि तो बाहर आप जी निकले, अखां खुलियां ते भाई मरदाने नूं सतगुरु जी कोल बुला के कहंदे ने मरदानिया तेनू भुख लगी होएगी, भुख दे दुख ने सताया होवेगा, असी जानदे हां। पर मरदानिया जदों परमात्मा दी बंदगी विच जुड़दा ही है ना, फिर समा भुल जांदा है ते भी ख्याल भुल जांदा है। इन्हां गल्लां दा फिकर नहीं करना। भाई मरदाना कहन लगा सतगुरु ये गल मेरे वस दी नहीं, आप ते परमात्मा स्वरूप हो, आप ते आप नारायण कला धार जग में परवरियो, ना तिस भुख प्यास ना खाना सोवना। मालिक जी तुहाडी ते अवस्था है भी तुहानू ते ना भुख लगदी है, ना ठंड लगदी है, ना गर्मी लगदी है। पर सतगुरु जी तुहाडे नाल मेरी निभ किवें आवे, मैनू तुहाडे नाल रहना बहुत औखा है। मैं एक दुनियावी आदमी हाँ, मैनू प्यास ने भी तंग करना, भुख ने भी तंग करना। सतगुरु मेरा समा किवें लंघेगा तुहाडे नाल, तुहाडी ते मेरी निभ आउणी बहुत औखी है। किरपा करके मैनू छुट्टियां बख्श दिओ, मैं अपने घर वापस जाना चाहुंदा। सतगुरु जी मुस्कुराए, कहन लगे अच्छा मरदानिया जे तेरा जी करदा है वापस जाण नूं ते फिर एक काम कर, रबाब लै जा। ये जान लगिया भैन नानकी दे घर रख के तेरा जिधर दिल करे जा सकदा है। भाई मरदाने ने रबाब चुकी ते भैन नानकी दे घर वाल नूं तुरिया। अगों तुलसा दासी ने दूरों वेख लिया भी बाबे दा रबाबी गुरु नानक देव पातशाह महाराज दा रबाबी तुरिया आ रहा है। आवाजा मारदी है चबारे ते भैन नानकी नूं, ऐ मालकानी तेरे वीर दा रबाबी तुरिया आ रहा है, लगदा थोड़ी देर तक तेरा वीर भी पहुंच जाएगा। भैन नानकी ने जदों ये खबर सुनी, मन दे विच खुशियां ते खेड़े ने। छेती नाल उन्हां ने वेड़े दे विच एक पीड़ा डाह दिता, सुंदर चादर विछा दी। जदों भाई मरदाने ने आण के रबाब रखी, भैन नानकी ने बड़े प्यार नाल जल छकाया। भाई मरदाना कहन लगा चंगा भैणा, मैं वापस तलवंडी जा रहा हाँ, जे कोई तू अपने मापियां नूं खबर भेजनी है ते मैनूं सुनेहा पत्र दे दे, मैं तेरे मापियां नूं जाके पहुंचा देंगा। भैन नानकी कहन लगी क्यों मरदानिया, तू हुणे हुणे ते तलवंडी तो आया है, तू ते ड्यूटी संभाली सी भी मैं गुरु नानक दे नाल रवांगा, पर तू अज ही छड्ड के चलिया। कहन लगा भैणा तेरा वीर ते परमात्मा दा रूप है, ओदे नाल दुनियावी बंदा रहना बहुत मुश्किल है। ओनू ते ना भुख लगदी है, ना प्यास लगदी है, ना ओनू नींद सताउंदी है। दस भैणा ओदे नाल मेरी बन किवें आवे। मैं एक आम दुनियावी आदमी हाँ, मैनू भुख भी सताउंदी है, मैनू प्यास भी लगदी है, मैनू गर्मी भी लगदी है, सर्दी भी लगदी है। भैणा जेड़े तेरे तो पैसे लैके गया सां, ओदी मैं रबाब खरीद के लियांदी है, पहले दिन वजाई है,
गुरु नानक देव पातशाह महाराज समाधि लीन हो गए। 2 दिन उन्होंने अखां नहीं खोलियां। मैं 2 दिनों तो भुखा हाँ, दस मैं किवें उन्हां दे नाल अपना टाइम कढ सकदा। जदों ये गल भैन नानकी ने सुनी ना भी मरदाना कहंदा मैं उन्हां दे नाल नहीं रह सकदा, भैन नानकी दीआं अखां दे विचों जारो जार नीर जा रहा सी, मोती बन बन के धरती ते डिग रहे सन। मरदाना इस हालत विच वेख के भैन नानकी नूं मन दे विच सोचां सोचदा है भी हुण की करा। इन्नियां नूं तुलसा दासी ने आण के भैन नानकी दीआं अखां पूंझीआं ते नाल ओह दसदी है, भैणा तू इन्ना फिक्र क्यों करदी है? गुरु नानक देव पातशाह महाराज दा सारियां शक्तियां पानी भरदियां ने, वो कोई कल्ले थोड़ा ने, कुल कायनात उन्हां दे हुक्म दे विच है। वो ते आप परमेश्वर धरती ते आया, उन्होंने कोई साथ दी लोड़ थोड़ा है। तू इस चिंता दे विच क्यों परेशान हो रही है? परेशान ना हो, गुरु नानक नूं किसे दे साथ दी लोड़ नहीं। जदों ये गल चल रही सी, इन्नियां नूं भाईया जय राम जी वो भी किसे काम बाहर गए हुए सन, वो भी वापस आ गए। वो आन के तुलसा नूं पुछदे ने भी नानकी क्यों रो रही है, इहदे रोण दा कारण दस। तुलसा दासी ने आख्या भी इहदे वीर दा ढूम आया भाई मरदाना, उन्हें आन के दस्या है भी गुरु नानक देव पातशाह महाराज दे नाल मैं अज तो बाद नहीं रहना। तुसी भेजिया सी भी गुरु नानक दे नाल रहेगा, पर उथों वापस आ गया है। ये कहंदा मेरी उन्हां नाल किवें बण आएगी, ना उन्हां नूं भुख लगदी है ना प्यास लगदी है, 2-2 दिन अखां नहीं खोलदे ते अपने वीर नूं कल्लियां छड्ड आए वेख के भैन नानकी रो रही है। उस वेले भाई जय राम जी कहंदे भी ये भी कोई गल है, तू रो ना, मैं अपने आप भाई मरदाने नूं मना लवांगा। भैन नानकी ने रोंदियां आख्या भी किसी तरीके नाल भी तुसी मरदाने नूं मनाओ भी ये गुरु नानक दे नाल रवे। भाईया जय राम जी ने आख्या भी मरदानिया दस तेनू की परेशानी है गुरु नानक दे नाल रहण ते? कहण लगा महाराज अजे ते असीं सुल्तानपुर लोधी विच हां, गुरु नानक देव पातशाह महाराज कह रहे असीं देशां विदेशां विच जाना है ते उन्हां नूं ते ना भुख लगदी है ना प्यास लगदी है। मैं दुनियावी बंदा, मैनूं भुख ने भी तंग करना है, रात नूं नींद ने भी आउणा। महाराज पैसा मेरे कोल नहीं ते मैनूं ये भी कहंदे ने भी किसे तो पैसा मंगना भी नहीं, दसो फिर मेरा गुजारा किवें होएगा? भाईया जय राम जी कहंदे हन भी मरदानिया बस इन्नी कोई गल है? कहंदा महाराज तुहाडे वास्ते कोई गल ही नहीं। कहंदा ना ये कोई वड्डी गल नहीं। मरदानिया जिन्ने दिन तुसी सुल्तानपुर विच हो ओने दिन तेरा जदों जी चाहे जदों तेनू भुख लगे तू उदों ही घरों आण के रसोई दे विचों प्रसाद लैके ते छक लेना। जिन्नी देर सुल्तानपुर विच रहोगे तेनू भुख दी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जदों मर्जी आण के इथों प्रसाद छक लेना, दोवें टाइम इथों प्रसादा छक। और इस दे नाल नाल जदों तुसी किते देश विदेश विच निकलना है ਉਹਦੇ ਲਈ तू मेरे तो पैसे लै जा। जदों तेनू भुख लगे उदों उन्हां पैसिਆਂ ਦਾ प्रसाद छक लवी और लोड़ पैण ते जदों पैसे मुक जाण ते होर पैसे घरों आण के लै जाने। भाई मरदाने नू नवीं पोशाक भाई जय राम जी ने पवा दित्ती है ते 20 रुपये नाल दित्ते ने और शाम दा प्रसादा भी नाल बन दिता भी लै मरदानिया लैके गुरु नानक दे कोल जा। अज तो बाद ऐसे बचन नहीं कहने भी मैं गुरु नानक नूं छड्ड के चले जाना है। तेनू जिस चीज़ दी भी लोड़ पए वो घरों आण के लै लैणी। खुशी खुशी मरदाना वापस परतिया है। जदों गुरु नानक देव पातशाह महाराज दे कोल आया ना ते आण के रबाब रख के मत्था टेकिया। सतगुरु जी कहंदे मरदानिया रबाब फिर वापस लै आया है, तेनू ते कहा सी भी भैन नानकी दे कोल छड्ड के तू चले जाना, ये फिर वापस क्यों लैके आया? कहन लगा महाराज मैं जदों घर वापस रबाब देण वास्ते गया भैन नानकी अखां भर आई, वो रो रही सी, वो वार वार कह रही सी तू वीर नानक नूं कल्लियां क्यों छड्ड के आया? सतगुरु ओदे रोंदियां तो भाईया जय राम जी आ गए। उन्हां रोण दा कारण पुछया। मैनूं पुछदे ने मरदानिया तू क्यों वापस आया? सतगुरु जदों मैं सारा बिरतांत सुनाया ते भाई जय राम जी ने मैनूं उस वेले नवीं पोशाक भी दित्ती
ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ, ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਦਾ ਡੂਮ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣਾ ਜੇ ਘਰ ਆਇਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਆ ਨਾਨਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾਨਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਏ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਸਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋੜੀਆਂ ਬਸਤਰ ਲਏ ਨੇ। ਰਾਹੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅਤਿਆਦਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਹੁਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਗ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਛੇਤੀ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਧਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਰੇ, ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲੱਖਣੀਏ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਸੰਦਿਆਂ, ਖੈਲੰਦਿਆਂ, ਪੈਨੰਦਿਆਂ, ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੁਲੱਖਣੀਏ, ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨੇ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਲੱਖਣੀਏ, ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੂਲੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੂਲੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਰੰਗਾ ਕੋੜੀ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਹੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰੁਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਰਾਤ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੱਬਾ
ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋੜੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਥਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਨੁਰੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੁਰੰਗੇ ਕੋੜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚਖਣ ਹੋਏ, ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ, ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ ਸਭਾ ਕਾਲਖ, ਦਾਗਾਂ ਦਾਗ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੇ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸੰਚ ਜਿਵਾਏ ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ। ਐਸੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਨਰੰਗੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।